लोकतिलकं सार्थतवात्तविभूषणं अमरकृतसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्राणप्रमत्तजगदीपानं वन्दे जीवने जीवनं सत्पुरुषं वन्दे सत्पुरुषं वन्दे सत्पुरुषं। नमोस्ते श्री गुरुवे जस्मिन् पद्मपलाशलोचने श्री श्रीमत्स्वामी अद्वैतानंद रूपाय सच्चिदानंददायिने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञाननितिमिरमिदुष्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संगे प्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदान्तम्बुजसूर्याय तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरि हरि प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यावे जयन्तमङ्गलकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिव स्वाधत्री सुहास्वदा नमस्ते सर्वमङ्गलमङ्गले शिव सर्वार्थ स्वादिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते सृष्टि स्थिति विनाशाय शक्तिभूत सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायण नमस्ते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु
ভক্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্য নমস্তস্য নমঃ या देव सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या उत्तरं येन कृष्णसंवरता या पदंगहितं येन यत्त्वरूपे नमः चित्रपेण परिचित्तं प्रलक्तं सत्याचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॐ चित्रपेण परिचित्तं प्रलक्तं सत्याचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ज्ञानगौरी गुरुराठी तत्त्वज्ञानप्रदस्ति यत्मै श्रीगुरुवे नमः हर्षोवत्सहिद्रभक्ता उत्तम गीतं विदम्बः पशुदेवशतं देवं हंसनादवर्धनं शिवैकी प्रमाणन्नं कृष्णपुण्यजगद्गुरुं गङ्गात्मश्रीजगन्नाथो मद्गुरुश्रीजगद्गुरुं उदात्म सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः भूलादिविश्वः गुरुपरमदैवतं गुरुपरमकर्णस्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः यां ब्रह्माण्डं कवचिदहं नमो 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 गुरुवे नमो 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 गुरुवे
কৃপা হরি হরি হয় না গুরু সংসারে বিনয় করে ডাকি ওরে তোমার কি কৃপা গুরু হয় না সংসারে ডাকি তোমার বিনয় করে ওরে কি আছে আমার উধার পথর দিদিরে পুজিব কি আছে আমার তোমায় বুঝিবার দিয়ে বুঝিব যন্ত্র যদি পরে তাকে লক্ষ জনের মাঝে যন্ত্র যদি পড়ে তাকে লক্ষ জনের মাঝে যন্ত্র যদি পরে তাকে লক্ষ জনের মাঝে যন্ত্র যদি পড়ে তাকে লক্ষ জনের মাঝে যান্ত্রিক বিহনে যন্ত্র কেমন করে বাজে ওরে যান্ত্রিক বিহনে যন্ত্র কেমন করে বাজে আমি হইলাম তোমার যন্ত্র তুমি যন্ত্রী দাঁড়িয়ে দয়াল আমি হলাম তোমার যন্ত্র তুমি যন্ত্রধারী আমি হইলাম তোমার যন্ত্র তুমি যন্ত্রী দাঁড়িয়ে দয়াল আমি হলাম তোমার যন্ত্র তুমি যন্ত্রধারী হৃদয় সোনা প্রবেশ করো বলো বিহারী আমার রীতি মন্দিরে প্রবেশ করো বলো কবি হরি কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিতে না পারে কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু রাখিবে না পারে গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিতে না পারে ওরে গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রাখিতে না পারে গুরু ভজ গুরু চিন্ত বল হরি বল। গুরু করসা গুরু ভজ গুরু চিন্ত গুরু করসার গুরু ভজ গুরু চিন্ত গুরু করসা গুরু ভজ গুরু চিন্ত গুরু করসার গুরু বিনে ভবন নবে অতি নাই রে ইয়ার ওরে গুরু বিনে বাবার নামে অতি নাই রে আর জয় গুরু জয় আমার অনুকূল চন্দ্র ওরে জয় গুরু জয় আমার অনুকূল চন্দ্র জয় গুরু জয় আমার অনুকূল চন্দ্র জয় গুরু জয় আমার অনুকূল চন্দ্র জয় আসলে হবে প্রেমানন্দ জয় গুরু জয় আমার অনুকূল চন্দ্র ওরে আসলেই হবে প্রেমানন্দ জয় গুরু জয় আমার অনুকূল চন্দ্র তোমার নামে দিলাম আমি দিয়েছি সাতা গুরু তোমার নামে দিলাম আমি দিয়েছি সাদা তোমার নামে দিলাম আমি দিয়েছি সাতা গুরু তোমার নামে দিলাম আমি দিয়েছি সাদা ওই পার করা ডুবাই আমার মহিমা তোমার তুমি পার করো ডুবাই আমার মহিমা তোমার নরতনিতে মা সঙ্কট নিদে উলুর নদী দে মারে সবকে নদী দে নরতনিতে মা সঙ্কট নিদে উলুর নদী দে আমার সবকে নদী দে জয় দুয়ারে প্রেমানন্দে উলুর নদী ওগো হরি গুরুদয় 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 বলো জয় 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 সুপ্রিয়
সধর্ম প্রাণ আমার নরনারী বৃন্দ, আগস্তম নরশ্যামী নররূপে নারায়ণ। আজি এই সুন্দর দিনে শুভ লগনে হেন বৃন্দাবনে মধুর আকর্ষণে প্রেম বিকর্ষণে সকল নরনারী বৃন্দের আগমনে উপস্থিত আয়োজনে যাকে কেন্দ্রভূত করিয়া অর্থাৎ প্রয়াত বাবু রামদাসের আত্মার সদ্গতির তরে তাহার সুযোগ্য সন্তানগণ গতকাল স্নান গতকাল সূচক্রিয়া হয়ে আজকে তাহার আদ্য শ্রাদ্ধকে কেন্দ্র করে দিনের বেলায় অন্নদান, বস্ত্রদান, তিলদান, পূর্বদান, সোনাদান, রূপাদান, ভূমিদান, আবার সাধুগুরু বৈষ্ণবের জন্য রাখা হয়েছে শ্রীমদ ভগবত গীতা পাঠের দান। রাত্রিবেলায় ধর্মদানের আয়োজন করে যায়। আয়োজনকে প্রয়োজন মনে করে সুদূর দূরান্ত হতে আমাদের দুইজন অতিথি শিল্পীকে নিমন্ত্রণ করিল একমাত্র বিশ্ব বসু। হ্যাঁ, হ্যালো। তো আজকে যেই বাড়িতে আমরা আসছি এটাকে বলা হয় শ্রাদ্ধ বাড়ি। আচ্ছা, শ্রাদ্ধ কাকে বলে? অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিতে দান করেন বিদায় তাহাকে আদ্য শ্রাদ্ধ বলা হয়। এই শ্রাদ্ধ বাড়িতে গতকাল থেকে সমস্ত নায়রীরা এই জায়গায় উপস্থিত হয়েছেন। আমরাও আপনাদের কাছে দণ্ডায়মান হয়েছি বলে নিজের মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া ধন্য এবং গৌরবান্বিত মনে করি যায়। জানি নাই আমার প্রাণ গোবিন্দ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং কেমন কেমন করে কৃষ্ণ কথা বলাবে সর্বদাই। তুই আজকে যিনি আছি আমার প্রতিপক্ষ, যাকে বিপক্ষ বা প্রতিপক্ষে বললে শোভা পাই না, যিনি আমার পক্ষের পক্ষ, অত্যন্ত সুদক্ষ, বড় বিজ্ঞ, বড় প্রাজ্ঞ। চট্টগ্রামে সনাতনীর গ্রামে গ্রামে কবি ও আলাপ কীর্তন ঘুরিয়া ঘুরিয়া গায়। যাকে সনাতনের চিন্তাবিদ অত্যন্ত নিপুণতার সাথে কৃষ্ণ কীর্তন করিল গীত ফটিয়া থানার অন্তর্গত হাটগাঁও যিনি জন্মজাত রবিরি কিরণ ন্যায় শ্রদ্ধেয় দাদা কবিয়াল মেঘনাথ সরকার হয়। দাদারে আড়ালে বসিয়া নিরলে শুনিয়া হতবাগার বিকাশ দত্তের প্রণামটুকু করিবেন, গ্রহণ করিবেন নি। আওলার বেশে বাউলা হয়ে দেশ বিদেশে গান কিন্তু ঘুরিয়া ঘুরিয়া গায়। আজকে আমার রামদাসের আত্মার সদ্গতির জন্য কৃষ্ণের চরণে একটু প্রার্থনা রাখি। যিনি যেখানে গমন করেছেন, যেইভাবে গমন করেছেন, যেমনই থাক না কেন আমার পরপরের কান্ডারি তাহাকে যেন ভালো রাখে এই মিনতি রাখে, কিন্তু বিশেষাঙ্গী নাই। এবার কাঁসা বাজে, ঘন্টা বাজে, বাজে করতালো, কাঁসা বাজে, ঘন্টা বাজে, বাজে করতালো, কাঁসা বাজে, ঘন্টা
ছলো মধুর মিলন বাজে নবীকে রসল যে দেশেতে মায়ের মুখে ফুলের ধ্বনি না যে দেশেতে মায়ের মুখে ফুলুর ধ্বনি নাই যে দেশেতে মায়ের মুখে ফুলের ধ্বনি নাই সেই দেশেতে মায়ের মুখে ফুলুর ধ্বনি নাই সেখানে রাধা গোবিন্দ থাকেন আরেক ছয়ে সেইখানেতে রাধা গোবিন্দ থাকে রাধে সাই তার মুখে না কৃষ্ণ কথা তার নাম তাইও যে দেশে না কৃষ্ণ কথা সে দেশে না যাইও এসো হে কে সখা আয়া দেখা দিয়া তাই নাম রে তারে হরিলে আমারে ভানো তারে হরিলে আমার প্রাণ সৃষ্টির আড়ালে গোপনে বসিয়ে মৃত্যুকে লজ্জা অভিনব ক্রিয়া সৃষ্টির আড়ালে গোপনে বসিয়ে মৃত্যুকে লজ্জা অভিনব প্রিয়ে সৃষ্টির আড়ালে গোপনে বসিয়ে মৃত্যুকে লজ্জা অভিনব সৃষ্টির আড়ালে গোপনে বসিয়ে মৃত্যুকে লজ্জা অভিনব প্রিয়ে জেনে গোর তাহারো সাথে দিয়ে আমি তো তাহারো সাথ চলে গিয়া হারিয়ে ফেলেছে জ্ঞান তুমি হে সদায়ালে পাতিয়া হারিয়ে আমার প্রাণ তুমি হে সদায়ালে পাতিয়া হারিয়ে আমার তো এই বিশেষ করে যিনি আমাকে টেলিফোন করেছেন আচ্ছা শ্রদ্ধেয় দাদা বিশ্বজিৎ দাদা মনে হয়, নে তারপরে যিনি আমাকে বায়না করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় দাদা তাপস আগে দিলে বলবো দাস। তো তাদের নিমন্ত্রণে আজকে আমরা এই জগতে এসেছি। তো জানি না কি বলায় কিবা বলতে পারি যায়, তবে আজকের এই রজনীটা আমরা যেন কৃষ্ণ কথাতে মেতে আনন্দে প্রেমোদিত হয়ে যেন এই রজনীটা আমরা কর্তন করতে পারি। আপনারা যেভাবে বসেছেন তো তার মধ্যে একটা দ্বারা দিতে হয় আজকে, হ্যাঁ, শিব বনাম অত্যন্ত সুন্দর দ্বারা। মায়েরা একটু থাকবেন, একদিকে থাকবে দুর্গা, অন্যদিকে থাকবে আমার দেবাদিদেব, মহাদেব একদিকে থাকবে নারী, অন্যদিকে থাকবে পুরুষ। পুরুষ। তো আজকের একটা চ্যানেল এসেছে এই জায়গায়, এই চ্যানেলের চেয়ারম্যান হলো জনি বড়ুয়া, যে চ্যানেলের নাম হলো সুরের ছোঁয়া। যারা অনলাইনে বসে বিভিন্ন দেশান্তর হতে দ্বীপ এবং তেপান্তর থেকে দেখছেন, আজকে সনাতনী কীর্তনের ভক্ত যারা আছেন তার একটু কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করবেন। তো আপনারা যেভাবে বসেছেন এভাবে বসেছিল কোথায়? গোলক বৃন্দাবনে। কোথায় বসেছিল? গোলক বৃন্দাবনে। কারা কারা? পুত্রী, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত, ভৃগু, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্লক, চয়বন, গৌতম, ব্রহ্মানন্দ। নারদ। নারদকে যার মুখে বলে কৃষ্ণ কথা, জটাই বলে কৃষ্ণ কথা, যার বিনাই বলে কৃষ্ণ কথা, যার দন্ত বলে কৃষ্ণ কথা, যার তুলসী মালায় বলে কৃষ্ণ কথা, যার সর্বে অঙ্গে লেখায় আছে কৃষ্ণ কথা। কৃষ্ণ কথা। আমরা নারদ বিনা
বাজাইয়া বাজাইয়া গোলক মন্ডলে গিয়া অনাদিরাদে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিল ভাবে ও হে গোবিন্দ যায় তুমি বলো হে গোসাই তুমি কি গোলক বৃন্দাবনে বিরাজিত থাকো প্রভু সংসারে বলে হে প্রাণনা তুমি কি গোলক বৃন্দাবনে থাকো আমার কৃষ্ণ বলে কেন বলে জগতের মাঝে কেহ তোমাকে ঘরে বসে ডাকে কেহ কি কীর্তনের প্যান্ডেলে ডাকে আর কেহ বা সাধু হইয়া ডাকে কেহ বা মঠ মন্দিরে ডাকে আবার কেহ বা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়া কৃষ্ণ নামেও কাতরে বাসে বলি হরি তোমার প্রকৃত পক্ষে বাসস্থান কোথায় তখন আমার গোবিন্দ বলেছেন নারদ নহং কৃষ্ণামে চ বৈকুণ্ঠে বলে আমি গোলক থাকি না ভূলোক থাকি না ব্রহ্মলোক থাকি না আমি কৈলাস থাকি না আমি আবার গোলক বৃন্দাবনের মাঝে মাঝে থাকি না আমি সর্বদাই থাকি কোথায় যেইখানে হবে আমার নাম সংকীর্তন সংকীর্তন সেই কানে সৃষ্টি করি মধুর বৃন্দাবন তো আজকে রামদাসের বাড়িতে যে বৃন্দাবন সৃষ্টি করা হয়েছে এটাকে বলা হয় মধুর বৃন্দাবন তাই বৃন্দাবন কয় প্রকার বৃন্দাবন হলো 4 প্রকার একটা হলো ব্রজ বৃন্দাবন যেটা ভারতে আছে একটা হলো গোলক বৃন্দাবনের যেটা দিব্যলোকে থাকে একটা হলো অন্তরঙ্গে বৃন্দাবনের যেটা হৃদয় মন্দিরে থাকে আর একটা হলো নব বৃন্দাবন রাত্রে আলাপ কীর্তনটা কেন দেওয়া হয় তার একটু বর্ণনা শুনুন আমাদের সনাতনী বিধান আছে যদি মানুষ মারা যায় রাত্রে একটা সংকীর্তন দিতে হবে তো তৎকালীন সময়ে সংকীর্তনটা সন্ধ্যা 6টা থেকে রাত 12টা অবধি পর্যন্ত দেওয়া হতো তো বর্তমান সংকীর্তনটা মানুষ শুনতে চায় না তেমন মানুষ তাকে নবে দেয় সারা রাত্রে একটা পাল্টা গান আয়োজন হয় আর পাল্টা গান যত যে কৃষ্ণ কথা হয় যিনি মারা গিয়েছেন তার মঙ্গল হয় কেননা চৈতন্য ভাগবত বলেছে একেবারে কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে হরে পাপি রে কি আছে সাহিত্য তত পাপ করে যার পাখি বৃন্দাবনে যায় আরে যা রে পাখি যা সবাই বৃন্দাবনে যা আরে পাখি যা সবাই বৃন্দাবনে যায় ওরে যা রে পাখি যা সবাই বৃন্দাবনে যা সেইখানে কৃষ্ণ না সেইখানে ব্রজদা ও যেইখানে কৃষ্ণ নাম সেইখানে ব্রজদা সেইখানে কৃষ্ণ না সেইখানে ব্রজদা ও যেইখানে কৃষ্ণ নাম সেইখানে ব্রজদা কৃষ্ণ নাম বিরাম গারে মনগা যা রে পাখি যা সবাই বৃন্দাবনে যা যা রে পাখি যা সবাই বৃন্দাবনে যা ও যেইখানে কৃষ্ণ নাম সেইখানে ব্রজদা সেইখানে কৃষ্ণ নাম সেইখানে ব্রজদা কৃষ্ণ নাম বিরাম গারে মনগা যা রে পাখি যা সবাই বৃন্দাবনে যা যা রে পাখি যা সবাই বৃন্দাবনে যা তো আমার মেসেজে মারা গিয়েছে সবাই বলে মারা গিয়েছে আসলে এগুলো ভুল কথা বলি গীতার মধ্যে স্পষ্ট আকারে লেখা আছে বাসাংসি জীর্ণানা যত বিহায়া নবানি ঘৃণায়িত নৈর প্রাণী তথা শরীরানি বিহায়া অনান্নি সংজাতি নবানি দেহি বলে অর্জুন মানুষ কি বোকা মরে বলে তাহলে কি হয় বলে মানুষ শরীরে যেমন একটা নতুন পোশাক পরলে এই পোশাক যখন পুরাতন হয়ে যায় তখন পুরাতন পোশাক ত্যাগ করে দেহের মধ্যে নতুন পোশাক ধারণ করে তেমনি আমার মেসমশাই যখন দেহটা জীর্ণগ্রস্ত জরাগ্রস্ত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে যায় পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া গুণ
এবং কর্ম অনুসারে জন্ম হবে কিন্তু ভবিষ্যতের লাভ। তাই মানুষ যদি ভালো কর্ম করে, কৃষ্ণ কর্ম করে, গোবিন্দের কর্ম করে ভালো লোকে যায়। আর যদি মানুষ হইয়া যদি গুরু না বোঝে, কৃষ্ণ না বোঝে, ধ্যান তপস্যা আরাধনা দান ধর্ম না করে, তাহলে মানুষের গতি ভালো হয় না। ও নাইয়ের যাইবার হতা তোর মন না, নাইর যাইবার হাতা তোর মন নাই। একখান বাসর ফালকি ফালকি, একখান বাসর ফালকি সাজায় রেখে তার নায়র নিবেলা ও নায়র সাজা তোর মরল মন নায়র 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 তোর মন একা বাসর ভালকি সাজাই রেখে ওরে নায়র নিবেলা সেই বিয়ার দিদি দিবরে নাই যত দেশের ভাই মাতা তৈব আম কাস্তের বুঝা পইলে যাই গঙ্গা। ওরে শেষ বিয়ার দিন নিবরে নায়র যত দেশের ভাই মাতা লইব আকাশের বুঝা বইরা যাই গঙ্গা। ওরে হান্দি হান্দি হাঁদি হাঁদি নিজরে নায়র হরি বল গায় রে হরি বল গায়া একা বাসর ভালকি সাজাই রেখে তোরে নায়র নিবেলায় ও গায়া তোর তোর মন নায়র একা বাসর ভালকি সাজাই রেখে তোরে নায়র নিবেলায় সতেরো রাজনী চলিল আমারি ধীরে ধীরে গভীরের দিকে যায়। ওরে সাধনা রজনী চলিল রজনী ধীরে ধীরে কান্দে যায় ওই সতেরো রাজনী চলিল আমারি ধীরে ধীরে গভীরের দিকে যায়। ও সাধনা রজনী চলিল এমনি ধীরে ধীরে যায় তুমি যে আমার হো, আমি যে তোমার হো, তুমি যে সবার মূল। ওরে তুমি যে আমারো আমি যে তোমারো তুমি যে জগতের মূল সতেরো রাজনী চলিল আমারি ধীরে ধীরে গভীরের দিকে। ওরে সাধনা রজনী চলিল এমনি ধীরে ধীরে দিকে যায় তোমার জল তোমার বল তোমারই সংসার, তোমার বলো তোমারই সংসার তোমার জল তোমার বল তোমারই সংসার। ওরে তোমার জল তোমার বলো তোমারই সংসার ভক্তিলতার এই মাত্র পূজার উপহার। দয়াল ভক্তিলতারে মাত্র পূজার উপহার এবার কানে যত নাচে তোমার শুনো কান পাতিয়া, ও গান জগৎ আছে তোমার শুনো গান ভাতিয়া ভাবের কথা ধীরে ধীরে কহিব কুলিয়া। ওরে বল কথা ধীরে ধীরে শুনো বলিয়া বেলা গেল সন্ধ্যা হলো ঘরে ঘরে বাতি, ও বেলা গেল সন্ধ্যা হলো ঘরে ঘরে বাতি ওই শুরু করো মহাপ্রভু মঙ্গলয়া রতি। ও শুরু করো মহাপ্রভুর মঙ্গল আরতি ফুল তরিবে তোমার সংকট তরিবে, গরিবে আমার সংসার দিবে ফুল তরিবে আমার সংকট তরিবে।
একটু কথা বলে আপনারা উলোধ্বনি করবেন। আয়ু উলোধ্বনি যদি না করেন তাহলে বউ হইবেন বড়ের জন্য। নকি কেন না সনাতনে হয়টা ধ্বনি, পঞ্চদনী পঞ্চধ্বনি। কি কি ধ্বনি? হরিধ্বনি একটা আছে, দুর্ধনী হরিধ্বনি। মায়েরা দেবে উলোধ্বনি, পূজারী দেবে শঙ্করধ্বনি, ভক্ত দিবে ঘন্টার ধ্বনি, দর্শকরা দিবে কাঁসার ধ্বনি। পঞ্চধ্বনি মিলিয়া একটা কিন্তু প্রেমধ্বনি হয়। প্রেম ধ্বনিতে নিত্যানন্দ নাচে, ভক্তবৃন্দ নাচিয়া নাচিয়া কিন্তু গোলক মন্ডলে যায়। তো আমাকে যেহেতু শিব দুর্গা দ্বারা দিয়েছে, আজকের সবার জন্য আমি দুর্গার ভূমিকায় যাব। লাগেরও দুর্ঘটনা হ্যাঁ, আজকে যিনি আমার প্রতিপক্ষ তিনি আমার শিবের ভূমিকায় থাকবে। দেবাদিদেব, মহাদেব দেবের দেব, মহাদেব দেবতার হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, মেন্ট যিনি মানুষের দেবতা নয়। কিসের দেবতা? দেবতাদের দেবতা বাবা ভোলানাথ, বাবা আদিনাথ, বাবা চন্দ্রনাথ, বাবা বিশ্বনাথ, বাবা কাশীনাথ, বাবা প্রেতনাথ, বাবা ভূতনাথ, বাবা ত্রিনাথ। বাবা তুমি জয় বাবা, আমি চাই না আমি জয় মা। আর হচ্ছে কি জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা, জয় মা তারা, জয় মা সন্তোষী, জয় মা বগলা, জয় মা ধূমাবতী, জয় মা ছিন্নমস্তা। যখন তুমি বরদা তখন আমি শারদা, যখন তুমি বসন্ত তখন আমি বাসন্তী। তুমি আমি দুইজন মিলে বাঁধবো সুখের ঘর, বলা না সেই ঘরেতে থাকবো মোরা সারা জনম, সে ঘরেতে থাকবো মোরা সারা জনম্বর। এখন আমি দুর্গা কেমন করে হলাম একটু সময় দিন। যখন ছিল না আকাশ, ছিল না বাতাস, ছিল না শশাঙ্ক, ছিল না অনল, ছিল না অনিল, ছিল না গ্রহ উপগ্রহ তারা। তখন সৃষ্টি হয়নি বসুন্ধরা, যখন ছিল না আকাশ, ছিল না বাতাস, ছিল না শশাঙ্ক, ছিল না গ্রহ উপগ্রহ তারা, ছিল না অনল অনিল সলিল। তখন পৃথিবী শূন্যময় ছিল, তখন আমার নারায়ণ ছিল জ্যোতি রূপে আলেক সাথে। ভগবানের কি রূপ আছে? নাই নাই না, ভগবানের রেখা তার সীমানাও নাই, অসীম যার আদিও নাই, অন্ত নাই। যিনি অনন্ত, অনন্ত ব্রহ্ম, অনন্ত ব্রহ্ম কল্প কালাদি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সাধুগুরু বৈষ্ণব ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর পর্যন্ত যাহার ধ্যান করিয়া চরণ আলেখ স্বরূপ দর্শন করে নাই, তাহাকে কি বেদের পাতায় রূপরেখা বর্ণনা পাবে দিয়ে যায়। হঠাৎ করে সত্য সনাতন নিত্য নিরঞ্জন, যিনি আজীবন সত্য আজীবন নিত্য, যে ধর্ম আগেও ছিল বর্তমানও আছে ভবিষ্যতও থাকবে, যেই ধর্মের কোন সৃষ্টি সংখ্যা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ৬০,০০০ ঋষি ত্যাগ করিয়া সংখ্যা খুঁজে হয় নাই। আমার মতো কি সনাতনের কথা বলতে পারে? যে ধর্মে আছে ৪ বেদ, ১৪ শাস্ত্র, ১৮টি পুরাণ, ৬২,০০০ গ্রন্থ, ৫২ তন্ত্র, ৬১ উপনিষদ, ৬৪ লক্ষ শ্লোক, ৬২ সিদ্ধান্ত, ১৮টি উপপুরাণ। তার বাইরে আছে দেখি রামায়ণ, ভাগবত, শ্রীমদ ভগবত গীতা, মহাভারত, অনন্ত
অনন্ত কাব্যরশ্মি অনন্ত অনন্ত কত কিঞ্চিত মাত্র ব্যাস লিখিয়া গেল যায় সনাতনের হন জন্ম নাই মরণ নাই তাহাকে সত্য সনাতন বিশ্বে বলা যাই সনাতন অতীব পুরাতন পুরাতন তখন জ্যোতিকে মন্থন করে সৃষ্টি হয় পঞ্চভূতের কি কি কৃতি মরুত বন তেজ পাঁচটি আত্মার সৃজন হয় জীবাত্মা ভূতাত্মা আত্মারাম আত্মারামেশ্বর পরমাত্মা তিনটা গুণের সৃষ্টি হয় মন বুদ্ধি অহংকার এই অষ্টম মুখার দিয়ে মানব দেহের গঠন সৃষ্টি হয় সত্য সনাতন থাকে নিরাকারে আসে কিন্তু সাকারে সাকারে আসিয়া নিরঞ্জন নিরত্ত জল নিরত্ত জল অঞ্জনত্ব স্বয়ং করা জলের মধ্যে যিনি স্বয়ং করেছেন অনন্ত নাককে বাসুকি বানাইয়া পালঙ্ক বানাইয়া অনন্ত নাক করে কি বানায় পালঙ্ক পালঙ্ক বানাই আমার অনাদি রাতে গেল শুইয়া দেখো না ভাবিয়া তার নাম কি আদি ব্রহ্ম সনাতন নর রূপে নারায়ণ 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 আসিল সলিল আসিল সলিল আসিল সলিল শয়ন করিল কায়দা আছে তখন নারায়ণ চিন্তা করে মানুষ করবে ফুলের বাগান আমি করিব মানুষের বাগান বাগান তখন তার নাভি পদ্ম হতে তিনটা দেবতার সৃষ্টি হয় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মহেশ্বর ব্রহ্মাকে বলিল তুমি সৃষ্টি করবে বিষ্ণুকে বলিল তুমি সৃষ্টিকে পালন করবে মহাদেবকে বলে তুমি পালনকে সংহার তাই পাইল শিক্ষার মধ্যে বলেছে সংসার গমন সংহার কারণ দীনবন্ধু মিলিয়ে হদ্দবাদী মর্তদের মানুষ সৃষ্টি হইছিল লইতেলি লাবণ হাতলন না গা আমার শিলের নাম পাতলে যেতে দিন হমা মাই ভাষারা নারী জাতি সৃষ্টির মূলাধার এই জগতীয় সৃষ্টি করছে যে নারী পুরুষ এনে বোতল দিলে বই থাকে তো শোন নাম হারণে তারা বাজার গাঁটটি বেগিন হাতে লই নে নানি দে হরে ঘরত আনি দিব 7 তলা 5 তলা যে দু তুলম ভরে তুলি আর কি জুম রান্না করে বই নে রাঁধিও একটা টেস্ট করি যাই হ্যাঁ ইয়ে মানে মাই ভোর হদড়ু তিনজন ধরে তু ন হদে কে মরত হদড় সন্তান হয়নি বেতালর তখন ব্রহ্মার নাভি ভদ্র বেদ করিয়া ব্রহ্মার কি আমি পদ্ম ইয়ে হয় যে কি মণিপুর মূলা আছে যে কি মূলাধার উপরে স্বাদিষ্ঠান তারপরে মণিপুর এটা আছে যে কি অনাহত এটা আছে যে বিশুদ্ধাক্ষ বিশুদ্ধাক্ষ এটা আছে যে আজ্ঞা চক্র এটা আছে যে এক পদ্ধতি ঠাকুর রাধা আর পদ্ধতি কৃষ্ণ তুই উগ্রজাতে রমণ সৃষ্টি করছে নারীও ন পুরুষ পুরুষ ন ব্রহ্মা তাড়াতাড়ি অলিবে দিনে নাবির স্বয়ংসীন নিম্নমূলে এক কানা করে আঘাত করছে গোতা যেতে দিয়ে সাথে সাথে রজত সলা তবে সৃষ্টি হয় সৃষ্টি হয় সেদিন কিন্তু আদ্য শক্তি মহামায়া রয় সেদিন কিন্তু মহামায়া জানিলে তোমার মহাদেব আনন্দ হইবে জানিলে তোমার মহাদেব আনন্দ হইবে প্রেমানন্দ উদয় হইবে জানিলে তোমার মহাদেব আনন্দ হইবে জানিলে তোমার মহাদেব আনন্দ হইবে ইবেদি যেতে নিক্ষেপ করছি কি হইছে ঋতুমতি আচ্ছা ব্রহ্মা হতবু কিবে না নারী সৃষ্টি হই ওই তুমি কি বা এর তুন হয় ফোড়া রক্ত ভর্তি পুরা তিন ফোড়া প্রথম ফোড়া তুন সিঁদুর সৃষ্টি হই আচ্ছা। দ্বিতীয় ফোড়া তুন আবিরের সৃষ্টি তৃতীয় ফোড়া তুন কুমকুমের সৃষ্টি
তো হতে শক্তি মহামারী 3 ফোঁটাই কিরিবে হতে জীবেরা যখন বিবাহ করিবে নারীদের কপালে স্বামীর নামে তারা কিন্তু সিঁদুর পরিবে হতে মা তো আবির কি চুম যারা যারা কৃষ্ণ ভক্ত সংসারে থাকিবে তারা কিন্তু সকালবেলা স্নান করিয়া আবিরের ফোঁটা কপালে দিবে হত কুমকুম কি চুম হতে যারা বৈদ্যালি ব্ল্যাক মিউজিক করে এই বৈদ্যালি হাগজবি তো জিয়ান সলহজ আছে হত বুঝ পাতার লেখে এই বুঝ পাতার মন্ত্র লেখে কুমকুমর ফরন নদিলি মন্ত্র শক্তি হবে না মন্ত্র শক্তি হবে না, মন্ত্র শক্তি হবে না মন্ত্র শক্তি হবে না, দিব কিন্তু নিশানা মন্ত্র শক্তি হবে না দিব কিন্তু নিশানা, মন্ত্র শক্তি হবে না। গা ভাতলার বলে মনে লোয়ার নাম পাতলি আইউন এখানে কারত যাই আর যদি সৃষ্টি করছি আমি যদি নারীদের রাখা তাই না পারে ওই একা একা ব্রহ্মার হাসে গে হাই যে আরে সৃষ্টি যে তো গ্রহণ করো ব্রহ্মা হতে দেবী আমি সৃষ্টি করতে পারি গ্রহণ করতে পারি না হাজার কো মেজো ভাই আছে তার হাসে জন ওই বিষ্ণু মহামায়া কি বিষ্ণুর হাসে হজা আমাকে যত সৃষ্টি করেছে আমাকে গ্রহণ করো বিষ্ণু হজায় বৈষ্ণব মানুষ আর থেকে আর বৈষ্ণবী থাকে না না হজ একটা হান পারো হজে কি হয়তো দৈনিক কি জিবে গাবি তু সাইটে মাখিয়ে না বই দেখি এবার ওকে বিয়ের অভার করো হ টুনটি নেমিকে দেখেছি হ্যাং করে জটাকে দি টিসু লেখা লই ওই হ্যাঁ আজি আই যদি বরাবরই হবো অরিজিনাল দেবাদি দেবী আর তর্মিককে দেবাদি দেবী ওই জটা বাঁধি আইব শিবের হইছে প্রভু আর গ্রহণ করেন না তো শিবে হজে দেবী তুই যে তার অংশত্ব সৃষ্টি তোর সম্পর্ক তুই আর মার মতো তুই তোমাকে আমি বিয়ে করতে পারি যাই 101 বার মত্ত হবে 101 বার জীবিত হতে হবে তোমার আমার মাতৃত্ব সম্পর্ক যখন বিচ্ছেদ হয়ে যাবে তখন তোমাকে আমি বিয়ে করিব কৈলাসের মাঝে পর মানুষ দুঃখ দিলে ওরে দুঃখ মনে হয় আপন মানুষ দুঃখ দিলে ওরে আপন মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না, পর মানুষ দুঃখ দিলে দুঃখ মনে হয় না, পর মানুষ দুঃখ দিলে দুঃখ মনে হয় না, আপন মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না, আপন মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না। মারি ভালো ওই ওই ব্যান্ডেল এক মারা মারি ফেলি সবার দেখেন মনের মান প্রাণের মানুষ আছে মন প্রাণ উদার করিয়া ভালোবাসো তাকে ও সবার একজন মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ থাকে, মন প্রাণ উজাড় করিয়া ভালোবাসে তাকে, যে যাহার ভালোবাসে, যে যাহার ভালোবাসে দুঃখ যেন দেয় না, আপন মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না, আপন মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না, পর মানুষ দুঃখ দিলে দুঃখ মনে হয় না, পর মানুষ দুঃখ দিলে দুঃখ মনে হয় না, আপন মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না, কাছের মানুষ দুঃখ দিলে মেনে নেওয়া যায় না। কায়দা আছে তখন দুর্গা সামিলে বেলে শিবরে একবার মরে একবার জীবিত হয় একবার মরে একবার জীবিত হয় একবার মরে একবার জীবিত হই এর গত হয় জন্মই 107 জন্ম 107 জন্মে জন্ম নিলাম হার করে দক্ষ রাজার করে কে হো আমার নাম যার নাম প্রসূতি হয় মায়ের নাম প্রসূতি মায়ের নাম প্রসূতি বাবার নাম দক্ষ রাজা মার্কন্ডীয় পুরাণে আমার নাম সতী নাম ববে রাখা হয়
এই সত্যির ঘরের ভিতরে আর ভাই বোন জন্ম যে 62 হয় প্রসূতির ঘরত কি হজ 62 জন কি বেগুন বাজে আছে নো দেখুন আছে ভাই দেশি দেশি আলো সারাম না গে ধর্ম ঈশ্বর মাইয়ে হমই ভাগ্যওয়ালা রাজা আছেন বলি বর্তমান যুগ ভিতর 62 মাইয়া হনিগত তলিতের বিড়ে থুত দিয়া করি হয় 62 তুই মাই কয়েকজন তুই আরো রশিয়া নামে কি হয় হদিন উগুক বড় হন সম্ভব নয় গন্ডা দিয়ে দিলেন দে সে তো কেঙ্গজি এটা বাবা 2700 দিবিলি যা হিল লাগা চন্দ্রবে কি হ গা গা একজন রে চন্দ্র তো হুবো 2700 2700 এই 2700 ইউন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড 27 নক্ষত্র আচ্ছা জিউ নানা নক্ষত্র হই হয় ইন আর বই তেরুয়া দিয়ে যে কৈশব মুনিরে কি হ হুবই 40 তো কেজি মাপা দিয়ে ভালো 10 দিয়ে যে ধর্মরাজ জমরে আচ্ছা 50 11 দিয়ে যে একাদশ রুদ্র রে হুবই 61 মার ফেট পোষণ নিয়ে যাবে শেষ হয়ে বলো মা বাবা লেস হয় হয় এই বলে যে আই মিরা শুনি আর বয়স হত 8 আষ্ট বোন বিয়ে কোনো বিয়োগী হয় এখন শিবর বাইনার নাম বলতে কি নারদ মারে বাইনা বাজাতে কি টিডিং 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 আর ম বাজাতি টবাডাম 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 বেন বেলা নারদ তাই না হতে ম দণ্ডবত হয় হজা নারতি বেদগি তোমার দেবীর মান্ডব মান্ডবত মা মান্ডব যাতে দিয়ে দেখতে মান্ডব খালি আছে বিনে গট নাই হয় আজ ম মান্ডবতে রান দেবী নাই তো শিবে কানা হেন্দিলু হজ ফুত কি হইতাম হজ কি হজ জগতীয় হয় নিয়ে নিয়ে কি নিয়ে কি নিয়ে জোয়ার আর বাটা নিয়ে দুনিয়া নেগেটিভ আর পজিটিভ নিয়ে দুনিয়া ভালো আর মন্দ নিয়ে দুনিয়া স্বামী আর স্ত্রী নিয়ে দুনিয়া পুরুষ আর নারী নিয়ে দুনিয়া ভক্ত আর ভগবান নিয়ে দুনিয়া প্রেমিকার প্রেমিকা নিয়ে দুনিয়া ছাত্র আর ছাত্রী নিয়ে দুনিয়া গুরু আর শিষ্য নিয়ে দুনিয়া নেগেটিভ আর পজিটিভ নিয়ে দুনিয়া জোয়ার আর বাটা নিয়ে দুনিয়া হয় ফল আর ফুল নিয়ে দুনিয়া হয় হারম দুনিয়া ভিতর ব্যাগিন ডাবল ডাবল হবো মানে ওই হত দেবতা ব্যাগুন ডাবল ডাবল হয় আই শিব সিঙ্গেল হচ্ছে আর গুলো তাই একলা আই সিঙ্গেল সিঙ্গেল এখন নারদ হচ্ছে আচ্ছা মো তোমার বয়স কি বুড়ো বিক্রি কি বয়সী মানে বুদ্ধুর আনুমানিক এতে শিবের বয়স 80 ও মারে বহুত বেশ দুর্গা বয়স 8 আইলে শিবত মারা যাতে জোয়ানাইলে 80 হজ মামা আই ভিক্ষা করতেন কিছু কো মাইয়া দেখিলাম হত হরে হত দক্ষরাজার মাইয়া হত বয়স কত হত মামা 8 হত রডাই ছোট মাইয়া চলনো চাই হত ছোট হইলি ছোট বড় হইলি বড় হয় যাইব এই বয়সে কি তোমার কার মাইয়া দিব না একখানা চাই আই হয় বুড়ো রক এতে দিন মাই ভাসাইতে তো হরে হয় ফোরিও গাড়ো সরু গাড়া থাকবে গুড়া ফাইবার গোরা হয় এখন মাই আছে যে লুনা কমিউনিটি সেন্টার হয় ফোন করে দিব ওনারা কারা ডিসি হিল জন ডিসি হিল যাইব ইউন বই সাটা হন আর আইয়ে মানে তুই হদ মামা হালিয়ে মাইয়ার মা বিয়ের বেলা ফানি তু যাইব চলো আগে মা ফানি আনে মাইয়ে কলসি বে লই নে হয় ঘরত যায় একটা বাড়ি ইনকে এই টাইম সাইকেল দেরিবে হদ আর তাই কম হদ হদ দেখা হলা বাগান আছে দি মোবাইলে দুজন হয় একটা অজিতে কেম কি দেখিলাম স্বপ্নে মালতী ফুল হলা ওরে কি দেখিলাম স্বপ্নে মালতী ফুল হলা বাগানে মালতী ফুল হলা হলা বাগানে মধুর স্বপ্নে মালতী ফুল হলা বাগানে ওরে কি দেখিলাম স্বপ্নে মালতী ফুল হলা বাগানে ওবা যে তারা দুজন বই থেকে হলা গাছ তোলে হয় মোবাইলে হ্যাঁ ফানি তু গাছ হনে হয় প্রসূতি প্রসূতি তুই এন্দি মারের জলবরিতে যাওরা কন্যা চলে দিলা কেউরে হাসি মুখে কও না কথা রে কন্যা সোনরে হাসি মুখে কও না কথা রে ওরে জল বরিতে যাওরে কন্যা জলে দিয়া দেও রে হাসি মুখে কও না কথা রে
এখন শিবের নারদ আস্তে আস্তে দেরি হয়ে যায় প্রসূতি ভানিল যার বুই হদম সন আইবে হাতিকে সুন্দর লাগে শিবতে হদরি ভেতরে শাখা বলা আছে হদি ভেতরে মায়ের মা হদরে মায়া দাহাইতে নতরা নাকি মায়া দাহাইতে হজম অন বুঝম হদি কে হজম আসা বাপসা মা যদি সুন্দর হয় তোর মাজার তো সুন্দর হজম আইও এভাবে তে বিয়ের হতা ভাবে ঠিক হইয়া যায় আর বিয়ে যে হরে অনার বিয়ে যে ক্লাবত আসিবের বিয়ে যে হরে আমি তলে জুপুর জাপুর হলা তলে বিয়ে আমি তলে জুপুর জাপুর হলা তলে বিয়ে আমি তলে জুপুর জাপুর হলা তলে বিয়ে ও জায়গাতে হরগরি মহাদেবের বিয়ে সন্দেহ নয় জি শুক্রবারে অতি ব্যাস শনিবারে বিয়ে শনিবার যে বিয়ে হনি কেউ না ঘরে ভালো মাইছে হ্যাঁ হন মাসত আর তোকে মাসের ভিতর বিয়ে ন আর বলেন হিন্দু বড় হয়েছে তো না ঘরে বিয়ে চৈত্র মাসত বিয়ে চৈত্র মাসে বিয়ে করে দেবা দিতে মহাদেব যায় এখন বিয়ে দিল আচ্ছা প্রভু অনারে বিয়ে করে আইতন যে মানুষ বরযাত্রী যাই যে কোট ফ্যান পরি কত সুন্দর করে যায় সাজিবাড়ি শিব আর স্বামীর বরযাত্রী কি ওর হল্লা আছে কি ওর মাথা নাই কি ওর মাথা নাই কি ওর ট্যাং নাই কি ওর ঠ্যাং নাই কেউ সবুক ঠেরা কেউ আর এই নারী নই গজ্জে গজ্জে বালা বইরে তো ওই দিন তৈরি এই জায়গাতে তোমার কাছে প্রশ্ন থেকে যায় জামাই ঢুকতে সময় লেবে ওরি থেকে নাকুলকে বরণ করানো হরে এই নাম মাসি তারা তো এটা ভুয়া বিয়ে করেন যে নারী আছে না আছে মাসি তারা তাই বলি কি হতো দেরি হতো ওই জামাই যায় তুই ঢুকিব ওই একটা নাকুলা লয় ওই আকুল লেনে জামাই রে ওই বাড়াই আনে না বাড়াই মাইয়া তাকিব তো তুতালা ওই মাইয়া তাকান কি তাকে ওই একটা কোঁড়া থাকে গোড়া না একটা দর্শন তাকে ওই যে বিয়ে মাইয়া ৫০ কিলো ইয়ে জানালার কুর্তি একখানা জামাই বেড়ে সন ভরে আচ্ছা মাইয়া কল হংসা জামাই কিনলে চাই ওই হন বদলে গিয়ে গনি ই কে করছে হন পাল্টে গিয়ে অর্থাৎ মাইয়া বেতে জামাই দর্শন করা বড় যে ইবো হন পাল্টে গিয়ে বিকাশ দত্ত জায়গা কোনো মেঘনা তাই গিয়ে ওই ওই এটা লবলি ঠিক আছে না একটা সাজ রে কেন সাজ এখন তোমার হাতে ববে জানতে চাই প্রভু অনর যেতে গর টুকুর আতি কি অনর ভাইগো সাম্রাজ্য করোনা যে কুলি গি কি হো ও মারে পয়লে সাত খুলে গিয়ে দি ওমা আর কি শরম সয়া তুই আয় হই আয় হারে দেখিয়া দেব গোমটা পাগলা পাগল জামাই আমার লেঙ্গটা আমি কারে দেখিয়া দেব গোমটা ওরে পাগলা জামাই আমার লেঙ্গটা মন মানে না আমার প্রাণ মানে না আমার মন মানে না আমার প্রাণ মানে না আমি কারে দেখিয়া দেব গোমটা ও পাগলা জামাই আমার লেঙ্গটা আমি কারে দেখিয়া দেব গোমটা ওরে পাগলা জামাই আমার লেঙ্গটা এই দেখান দুর্ঘটনা ওই ঠিক যা আইতে ছোট মাই আই নইন পারে কি হই নয় ওই আসতে বসে হ্যাঁ অনার হাসে যাইতাম সাইজি ভগবান অনার তো কম বাগস সাম আছে আছে না আয় দেখেছি অনেকবার বাল্যক সাম হয়েছিলেন একটা কি হো কি সাম বাল্যক সাম তুই তোর পোশাক পাল্টাই মাঝে মাঝে ফালাই হন জায়গাতে বালুকে সম্র ফরিয়াছিলা যায় একটা কথা তোমার চরণে অর্ঘ দিয়া যাই আর কোন কথা একটা প্রশ্ন শ্রাদ্ধ বাড়ির দিকে মেষ মারা গি আল্লাহ তাআলা আর তো বৈদিক দর্শন মতো মা হঠাৎ কি নিয়ম আছে আছে অবশ্যই আছে মা বাপ যদি মারা যায় ব্রাহ্মণের হইলে 10 দিন অসুস্থ হন করে
ক্ষত্রিয়ের হইলে 12 দিন হোম পরে 13 দিনের দিন শ্রাদ্ধ, বৈশ্যের সন্তান হইলে 15 দিন ওষ হোম পরে 16 দিনের দিন শ্রাদ্ধ, শূদ্র হইলে 30 দিন ওষ হোম পরে 31 দিন শ্রাদ্ধ। ওর হাতে ছেলে মেয়ে কয়জন? এক ছেলে 3 মেয়ে। 3 মেয়ে। ঠিক আছে, জানতে আমার ভবে বাসনা হয় আজ আরো হইবেন যে বান্ডুত্তুর পুরুষ সৃষ্টি আচ্ছা একই বান্ডুত্তুর নারী সৃষ্টি। আর প্রশ্ন হইল যে ফুয়কল যদি মা বাবার যদি শ্রাদ্ধ খাইতের অধিকারী হয়, মাই ফকলকে দোষ করছি। ওনার তো মনে হয় না বাবারই গরিব অবশ্যই মনে হয় অনেক পয়েন্ট দেখাইবে না, ইয়ে নাই ক্যাটাপ করি দি হজা মাইয়ের কলে বিয়ে হলি কি হয়? গোত্রান্তর হয়। নারীদের বিয়ে হলে গোত্রান্তর হয়, অর্থাৎ কুলো হারিয়ে নিবে ফরে দি ফেলে যেই মা বর হাজ্যের অধিকারী নয় মাননি। এখন আবিতে মাই হয়ে জীবন থাকে কিন্তু গোত্রান্তর নয়। লাইনে লাইনে দিও এদের 1 মাস ওসো হাই হয় মা বাবা হিন্দি হাইতো বেশি হিন্দি বেশি হাইতে মানে উর্গুমত দেখতে বেশি থেকে ধরনের বেশি দেখি। এখন আর হইবেন যে মর্দকুল সুলহামাইতারে মাই পক্ষ সুলহামাই না পারে আরে তোর মা বাবা শ্রাদ্ধ হাজ্যের অধিকারী। তার ভিতরে কি ঘটনা জানলে তুমি খুলে বলো চাই। এই 2টা রসের কথা জিজ্ঞাসিলাম আপনার কাছে, আমার বলার কিন্তু অন্য কথা আমার বলার কিছু ছিল আমার বলার কিছু ও দেখলাম তুমি চলে দেখলাম আমার বলার কিছু ছিল না আমার কিছু ছিল না কিছু দিয়েছিলে সাজানো ফুলে সব তুমি নিলে ও যা কিছু দিয়েছিলে সব তুমি নিলে আনন্দ হাসি গান সব তুমি নিলে যাওয়ার শুধু নিজেরই অজান্তে শুধু নিজেরই অজান্তে স্মৃতিটা শুধু গেলে তুমি চলে গেলে বলার কিছু ছিল না তো আমার বলার কিছু ছিল না দেখলাম তুমি চলে গেলে তুমি চলে দেখলাম আমার বলার কিছু ছিল না আমার বলার কিছু ছিল না। আমার কথাই পর্যন্ত শেষ। আমার শ্রদ্ধেয় মেঘনাথ দাদা আসবে, ওনার কাছ থেকে উনি শিবের ভূমিকায় কথা বলবেন, আমি দুর্গার ভূমিকায় কথা বলবো। হ্যাঁ এটা যেহেতু মাইবার সংখ্যা বেশি কথাবার্তা কেন সাবধানে হইবে। আসুন প্রেতবাড়িতে একটু রামের নাম নিতে হয়। কৌশল্যার নন্দন মায়ের একটু নতুনই করেন রাজারা পতিত পাবন জয় রঘুপতি রাঘব রাজারাম পতিত পাবন জয় সীতারাম দশরথ নন্দন রাজারা পতিত পাবন জয় সীতারাম। আরে দশরথ নন্দন রাজারাম পতিত পাবন জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম
মানে সিমি আসছি না জয় গুরু সাথে থাকেন, আবার দিব, কেটে আবার দিচ্ছি।